जय जगन्नाथ पिलाने तुम मानक मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। आशा करुच्ची पिलाने समस्ते भलरे थिबो। तो आज आम देखिए पिलाने आम अष्टम श्रेणी साहित्य बहीर जैक रही आम साहित्य सुरभि। तो तार आम द्वितीय पाठटी को आज आम आलोचना करवा जैक रही कौन विहंग विप्लव। पिलाने विहंग विप्लव हूँ गोटे आमर गल्पटी, बहुत सुंदर गल्पटी पिलाने है। तो जहाँ लिखिं कि महापात्र नीलमणि साहू, बहुत बढ़िया रचना पिलाने। तो जो विहंग विप्लव पिलाने कौन आम प्रथम देखीदे टी कवि परिचय बा लेखकों परिचय विषय टी आम जाणी नवा, तापर आम गल्पटी को स्टार्ट करवा। तो देखा तो हाँ देखा लेखकों विषय किसी जाणीदे। तो ओडिया कथा साहित्य महापात्र नीलमणि साहू सृजन परिधि बहु विचित्र और वर्णिल। तो बहुत उच्चकोटीर से जड़े लेखक है, बहुत जड़े बड़ कथाशिल्पी है। तो जदि आम देखा तो ये कथाशिल्पी जन्म हुए 1926 मसीहा डिसेम्बर मास 22 तारिख में जैक आम कटक जिलार नीलग्राम। तो समस्त नीलग्राम विषय किसी जानी पाने है। तो से केवे जन्म नहीं ना 1926 मसीहा डिसेम्बर मास 22 तारिख में। तो पिता नाम था महापात्र वीरबर साहू, माता नाम था राधिका देवी। तो ये टिके खाली मन रखिद लेखकों विषय जीवनर वास्तवता को अविकल भाव गल्प स्थान कर। तो जिते सब जीवन से वास्तवता जिते सब से जीवन अभिज्ञता को से सब गल्प स्थानित कर सब गप आकार लिखिदे। एसत उत्कल संस्कृति को अनन्य रूप आगे उपस्थापन कर से जी धुरंधर से से विचक्षण, बहुत विचक्षण लेखकटे पे से बहुत धुरंधर लेखकटे, बहुत आम उत्कल संस्कृति को गोटे अलग रूप से गोटे अलग रागर देते। तो रचना भद्र से लिखिं मिछ बाघ, सुमित्रा रहस, मिश्र माया, अंध रातिर सूर्य, आकाश पाताल और अभिशप्त गंधर्व प्रभृति अनेक गल्प पुस्तक रही। श्रीजुक्त साहू केन्द्र साहित्य एकाडेमी, साराला पुरस्कार और साहित्य भारतीय सम्मान सम्मानित बहुत गुड़े कौन प्राइज आम कह उपाधि से पाई, बहुत सम्मान से सम्मानित होती। विहंग विप्लव गल्पटी सरकारी पुस्तक में आगुरी पठित विहंग विप्लव गल्प को ये प्रदत्त कर पूर्वर जिते माने आमर कहीपर से 2000 कि 1990-95 मसीह से समय चली यहाँ। तो यही गल्पटे गाल्पिक पशुपक्षी वक्तव्य मध्यम आम देखिए वर्तमान सामाजिक जीवन। तो ये पशुपक्षी मैंने किपर भाव निज को कथबार्ता होती निजर वक्तव्य रखिंट से किपर गोटे कथा मध्यम समाज गोटे जीवन गोटे वास्तवता को देती से कवि उल्लेख कर। तो जा स्टार्ट करें पे है। तो और रही विहंग विप्लव पे विहंग मान कौन जान ना पक्षी है। विहंगर अर्थ हो पक्षी, विप्लव मान से भर जो लड़ईटा है, लड़ई लगती है। आम सांगसाथी भितर मत के झगड़ा लगी था लड़ई लगी था। तो सेमती पक्षी मान भर लड़ई लगी। तो कौन से कारण कौन पाई लगिला से विप्लव बा कौन पाई है से विप्लव कौन पाई लगिला से लड़ई देखा। थर थर कर 3 थर आंब गचर डाल बसा बांधिला हलदी बसंत। तो आंब गचर डाल 3 थर है, थर 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 कर 3 थर बांधिला है किए ना हलदी बसंत। तो पे देख ये जो पक्षी तुम देखुच चित्र में यहाँ हूँ गोटे कौन हलदी माने हलदी बसंतर है, हलदी बसंतर गोटे चित्र बा हलदी बस पक्षी गोटे चित्र बा छवि जहाँ तुम देखिपुच। मात्र 3 थर जाक बुढ़ा माकड़ से डाल डेई ता बसा को भांगी देछि। कहीं ना गोटे यही गछ डाल आ गोटे बुढ़ा माकड़टे रोचे, से कौन कर 3 थर जाक जिते ये बसा बांधि से बुढ़ा माकड़टे कौन कर बसाटी को भांगी दौचे। जिते काकुति मिनती कर कहले भी बुढ़ा माकड़ ता कथा शुणा ना। आगे माने कौन 2टा पक्षी माने स्वामी स्त्री 2 जन पक्षी से बोधे स्त्री जनक बोधे अंडा देवा रही। तो से बसा बांधिले अंडा देवे छुआ को सुरक्षा रखापी से बसा बांधुंट कि बुढ़ा माकड़ कौन कर पे से गछ डाल बसिकी भांगी दूचे। आगे जिते काकुति मिनती जिते गुहारी कले है आम गुहारी मैंने कौन बुझे। तो जदि आमर किसी दरकार अच्छे बापा माँ को आम गुहारी करुचे मागुचे बा काकुति मिनती कि मागुचे यहाँ मत निहाती दरकार अच्छे। जेकोसी क्षेत्र में काकुति मिनती हो मैंने कौन जदि कि जदि न शुणिला ताले आम कौन करवा काकुति मिनती ही मागिबा। तो सेपरी भाव में ये पक्षी हलदी बसंत पक्षी 2टी काकुति मिनती होती क्या ना बुढ़ा माकड़ को। बुढ़ा माकड़ किंतु कथा शुणुना। तो माँ हलदी बसंत मुंडे चिंता माड़ी पड़ुचे जो माँ हलदी बसंतटा रही। तो 2टा हलदी बसंत अच्छा, गोटे माँ हलदी बसंत आ गोटे बापा हलदी बसंत जब कहीपर। तो बसंत ऋतु बा केते दिन रही
ହେଲା ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ କମ୍ ଦିନ ରହିବ ଶାହାଡ଼ା ଗଛମାନଙ୍କରେ ଫୁଲ କଷି ଧରିଲାଣି। ତ ଯେଉଁ ଶାହାଡ଼ା ଗଛ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ପିଲା ଜାଣିଥିବ କିଛି ପିଲାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ ତ ଶାହାଡ଼ା ଗଛ ତ ଶାହାଡ଼ା ଗଛ ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ହେଲା ସେ ଗଛମାନେ କ'ଣ ଫୁଲ କଷି ଧରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପାଚି ହଳଦୀ ଗୁରୁଗୁରୁ ଦିଶିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଶାହାଡ଼ା ଗଛରେ ଫୁଲ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଫୁଲ କଷି ପରେ ଫୁଲ କ'ଣ ଫଳ ହେଇଯିବ ସେ ଫଳ ପାଚିକି ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଦିଶିବ ବା ଗୁରୁଗୁରୁ ଦିଶିବ। ବୁଦାମାନଙ୍କରେ ଶଗଡ଼ ବାଟ କୋଳି ପାଚି ଲାଲ ଟହଟ ଦିଶିବ। ମାନେ ସେ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସରିବ କ'ଣ ସରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ क्वेश्चन जो ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସରିବ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ନା ଶାହାଡ଼ା ଗଛମାନଙ୍କର ଫୁଲ କଷି ଧରିଲାଣି ଏବଂ ସେ ଫୁଲ ଗଛ ପାଚି ହଳଦୀ ଗୁରୁଗୁରୁ ଦିଶିବ। ବୁଦାମାନଙ୍କରେ ଶଗଡ଼ ବାଟ କୋଳି ସେ ଗୋଟେ କୋଳି ଗଛଟିଏ ସେ କୋଳି ପାଚି କ'ଣ ଲାଲ ଟହଟ ଦିଶିବ। ମାନେ ଏଇସବୁ ଧୀରେ 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 ଘଟିବ। ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଛୁଆ ହୋଇଯାଇଥିବ ତେବେ ସିନା ସେମାନଙ୍କ କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟରେ ଏଇସବୁ ମିଠା ପାଚିଲା କୋଳି ଆଧାର ଦେବ ଛୁଆ ସବୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ବଢ଼ିଯିବେ। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେ ଯଦି ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ତା ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଆଗ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଦେବେ ବା ଚିଆଁ ଫୁଟିଯିବେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବା ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ସିନା କୋଳି ଖାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ବା ସେଇ କୋଳି ଖାଇକି ସେମାନେ ବଡ଼ ହେବେ। ସେଇ କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟରେ ଏସବୁ ମିଠା ପାଚିଲା କୋଳି ସିନା ଆଧାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପର ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତ ମୂଳରୁ ବସା ରଖେଇ ଦେଉନାହିଁ। ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ କେବେ ଆଉ ଛୁଆ ଫୁଟିବ କେବେ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ସେ ସବୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯଦି ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବସାଟା ହେଇଯାନ୍ତା ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦିଏ ମୋ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତେ ତ ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କୋଳି ଖୁଆନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ମାନେ କ'ଣ ବସା ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତାଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ସେ ତାପରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇ ପର ଘର ଭଙ୍ଗା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳି କହୁଛେ ଏଇଟା ପର ଘର ଭଙ୍ଗାଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେ କ୍ଷତି ସାଧନ କଥା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ପର ଘର ଭଙ୍ଗା। ତ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କିଏ କହିଛି ସେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟି। ତ ସେ ଭାବୁଛି ଏଇ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଆମକୁ ଘର କରିଦେଉନି ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ଘର କରିବୁ ଆଉ କେବେ ଅଣ୍ଡା ଦେବୁ। କୁଳୁରୁ ମାନେ ସେମିତି ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ଆବାଜ ରହିଛି ପକ୍ଷୀର ବା ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ସେ କରୁଛେ। ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟି କୁଆଡ଼ୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖେ ବସିଲା। ତା'ର ହଳଦିଆ ସୁନା ଦେହଟି ଖରାରେ ମଳିନ ଦିଶୁଥାଏ। ମାନେ ସେ ପୁରା ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଟିକେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବା ମଇଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ହେଲା। କହିଲା ବୁଝିଲ ପାଖ ଆଖରେ ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା? ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟି କାହାକୁ ନା ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ ବା ଖାଲି ନାହିଁ। ସବୁ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ଏବଂ କ'ଣ ନା ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲେଣି ମଧ୍ୟ ହେଲା। କେତେକ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଭିତରୁ ଏ ଯେଉଁ କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେଜଣ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମେଇଲେଣି ମଧ୍ୟ। କେତେଜଣ ଘର କରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମେଇଲେଣି ଆଉ କେତେଙ୍କର ଛୁଆ ଫୁଟିଲେଣି ଆଉ କେତେଜଣ ଛୁଆ ହେଇଗଲେଣି। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଏମାନେ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇନାହାନ୍ତି ନିଜର ବସା କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମା ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ କେଉଁଠି ଘର ନାହିଁ ଆଉ କେତେଜଣ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲେଣି କେତେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କେତେଜଣଙ୍କର ଛୁଆ ଫୁଟିଗଲାଣି। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ସେ ନିଆଁ ଗିଳା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହିଁ? ସେ କହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆମକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠାରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି? ସେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆମକୁ ହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କହିଛି କା କା କରିକି ଆସେ କାଉ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଡାମରା କୁଆ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି କିଏ? ଡାମରା କୁଆ ବା ଡାମରା କାଉ। ସବୁ ଶୁଣି ସାରି ସେ କହିଲା ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ଭୀରୁ। ତୁମେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ'ଣ ଭୀରୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭୀରୁ କାହାକୁ କହିବା ନା ଆମେ ବୀର ମାନେ ଯିଏ କ'ଣ କାଉ ଡରେନି ସେ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରେ ବା ଯିଏ ସାହସୀ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ବୀର। ଆଉ ଯିଏ ଡରୁକୁରା ଯାକ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଭୀରୁ। ଯେଉଁ ଆମେ କହୁନେ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ମଧ୍ୟ କହେ ତୁ କେଡ଼େ ଡରୁକୁରା ଟିକିରେ ସେ ଯେଉଁ ଡରୁକୁରାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭୀରୁ। ଭୀରୁକୁ ଆମେ ଡରୁକୁରା କହିପାରିବା ଭୀରୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହୁଁ ଆମେ କାଉମାନେ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ପାରୁନାହୁଁ ହେଲା। କିଏ କହିଲା ନା ସେ ଡାମରା କୁଆ କହିଲା ଆମେ ହେଉଛୁ କ'ଣ କାଉମାନେ ଆମେ କାହାର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରୁନୁ। କିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ନା କିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ପିଲାମାନେ? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କାହା ପ୍ରତି ନା ଏଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି।
ଆମେ ଆମ ପ୍ରତି କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉ। ଯଦି ଆମ ସହିତ କିଏ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମ ଥଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଆମ ନଖରେ ତାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉ ବା ତାକୁ ହଇରାଣ କରିଦେଉ। ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉ। ମାନେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ମାନେ କାଉମାନେ ସବୁ ଦଳ ହୋଇ ଏକାଠି ହୋଇ ବସିବେ ଏବଂ କା ଖାଲି ହେବେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରିଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମର ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ କିଏ ଲାଗିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବସାକୁ ଆସେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଖୁମ୍ପି ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଦେଉ ବା ତାକୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଦେଉ ବା କ'ଣ ଗାଳି ଦେଇଥାଉ। ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ କହ? ତାକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲୁ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଆମେ ହେଲୁ ଗାୟକ ଜାତି। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମ କାମ। ଆମେ ତ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି ନାହୁଁ। କିଏ କହିଲା ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା, ଆମେ ତ ହେଉଛୁ ଗାୟକ ଜାତି, ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବୁ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେଲେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି କି ତୁମ ହେଉଛ ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି। ଏମିତି ସେ କହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଶୁଭିଲା ଚିରିଂ। କାଉ ତାର ଡୋଳା ଦୁଇଟା ବୁଲାଇ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଟ ଟେକି କହିଲା, ଓଃ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା, ଆସିବା ହେଉ। କିଏ କହିଲା, ମାନେ କାଉ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ତ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖେ ବସିଲା। ଗଙ୍ଗେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ, ସେ ଆସି କାଉ ପାଖରେ ବସିଲା। କାଉ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସବୁ ଖବର କ'ଣ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ? ସେ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ମାନେ ଏଇ ପକ୍ଷୀଟେ ତ ଦେଖୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ସେ ଉଡ଼ି ଆସିছে। ତ ଯେତେବେଳେ କାଉ ପାଖରେ ବସିଲା, ଆଉ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ଖବର କ'ଣ? ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚେବାର ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମାଛ ଦୁଇଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ ହେଲା। ତ ଚିରି ସେ ବୋଧେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଛ ଦୁଇଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ, ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖିଗଲାଣି, ମାଛ ଦୁଇଟା ମିଳୁଥିବ ବୋଲି କହିଲା। ଗଙ୍ଗେଇ କହିଲା, ନାହିଁ ହୋ, ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। କିଏ କହିଲା? ସେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗେଇ ପକ୍ଷୀଟିଏ କହିଲା ଆଉ ନାହିଁ ହୋ, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ନାହିଁ ହୋ, ଆଉ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତ ଆଉ ସବୁ ଆଜିକାଲି ନିଅଣ୍ଟ, ଆମକୁ କ'ଣ ଆଉ ମାଛ ମିଳିବ? ପୋଖରୀ ଶୁଖିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ମଧ୍ୟ ବା ଛୋଟ ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାର କୋଳି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ, ଗାଓ ଦେଖି ଗୋଟେ ଗୀତ। ତୁମର ସେଇ ମନ ମତାଣିଆ କୁଳୁରୁ ସ୍ୱରରେ ଅନେକ ଦିନ ଭଲ ଗୀତଟି ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା? ନାଇଁ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ କହିଲେ, ବା ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ, ସେ ଆସି କାଉ ପାଖରେ ବସିଲା, କାଉର ତାର କଥା ହେଲେ। ତାପରେ ସେ କାଉ କହିଲା ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ କହିଲା, ଆଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ ବା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଳି ଦେଖା ଦେଉଛି ବା ଅଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଅ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତୁମ ସ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣି ନାହିଁ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଢ଼ାମାଙ୍କର କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାଉ କହିଲା ହେଲା। ତ କାଉ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା ହେଲା। ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ କିଏ ନା ଆମର କିଏ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କାଉ ସବୁ କହିଦେଲା ହେଲା। ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ଏଥକୁ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହ? ତ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ସବୁ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି ହେରିକା ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ। କିଏ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଶିଳ୍ପୀ ବା ଏମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। କିଏ କହିଲା? ନା ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ କହିଲେ। ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜାତିର ବା ଆମ ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ଶିଳ୍ପୀ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପକ୍ଷୀ ଜାତିର କ'ଣ ଗାୟକ ଗାୟିକା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷା ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବଗ କେତେବେଳୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛର ଡାଳରେ ଦୁଇ ପଟକୁ ଡେଣା ମେଲାଇ ଗୁମସାରି ବସିଯାଏ। ଏମାନେ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ବଗଟେ ଆସି କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଡାଳରେ ସେ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଯାଏ। ବଗ ସବୁଦିନ ଗମ୍ଭୀର, ସେ ସବୁଦିନ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ରହିଥାଏ। କାହା ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନା, ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କରେ ନା। ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଇ ବୁଲେ। ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରେ, ସେ ଅଧର୍ମ କରେନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମାଛ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କାହାକୁ କିଛି କହେ ନା, କାହା ସହିତ ମିଶେ ନା। କିନ୍ତୁ ଶୁଆ କହେ ବଗ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଶୁଆ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼େ ନା। ଶୁଆ କହେ ଯେ ବଗ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠକ, ସେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ପାଣିକୁ ଆସିନା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଏ, ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥିବ, ହେଲେ ଅସଲରେ ଛକିଥିବ। ମିନଟିଏ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ପାଣି କୁଆ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବା ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାଉଟେ ରହିଛି, ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କାଉ ଭଳି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ହଂସ ବା ବଗ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ସେ ମାଛ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର କିଏ ନା ବଗ କ'ଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ସେ ସାଇଜ୍ରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ବସିଥିବ। ଯେମିତି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ଗୋଟେ ମାଛଟିଏ, ଖପ୍ କିନା ସେ ଖାଇଦେବ। ସାରି କହେ ବଗ ଟିକିଏ ଗୋରା ବୋଲି ତା ମନରେ ବଡ଼ ଗର୍ବ। ଶୁଆ କ'ଣ କୁହେ
ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବଗକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ମନେ ରଖ। ଶୁଆ କହିଛି ବଗ ହେଉଛି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲା। ସେ ପାଣିକୁ ଆସିନା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ବଗ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ସେ ମାଛ ଖାଏ। ସାରି କ'ଣ କହେ ବଗକୁ? ବଗଟିଏ ଗୋରା ବୋଲି ତା ମନରେ ବଡ଼ ଗର୍ବ। କଳା ଓ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। କିଏ? ବଗ। କାଉ କଳା ତେଣୁ ବଗ ତାକୁ ପାଖ ପରାଏ ନାହିଁ। କାଉ ଗଲେ ବଗ କେବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତା ପାଖ ପରାଏ ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରଶିଳ୍ପୀ କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଗ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ତା ମନରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। କୋଇଲିଟିଏ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭେଦଭାବ ଦେଖେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭଳି ହେଲା। ସେ କଳା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏନି, ଯେମିତି କୋଇଲି କାଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ କାଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଥିବା ଶୁଣି ବଗ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ ବିଦ୍ରୂପ କରିଗଲା କକ୍ କୋକ୍ କକ୍ କକ୍ କୋକ୍ ହେଲା। ତ ସେ ଏମିତି ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ତା'ର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ସେ କଲା, ଏ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଉ ରାଉ ହୁଅ ନାହିଁ। କିଏ ଗଲା? ବଗ କହିଲା। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ହୃଦୟ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା? ଏହି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳାର୍ଦ୍ଧ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ। ସେ ଗଲା, ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଦୟା ଭାବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ, ଏମାନେ ବାହାର ଦେଶର ପକ୍ଷୀ। ବର୍ଷ ଯାକ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବାହାର ଦେଶର ପକ୍ଷୀ। ଏମାନେ ଆମର ଏଠି କେଉଁଠି ରହିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମର ଏଠି ରହିକି ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, କି ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, କି ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇକି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସାଇବେ। ତ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ମାନେ ବଗ କ'ଣ କହିବା ଚାହୁଁଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଏମାନେ ତ ବାହାରୁ କେଉଁଠି ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଖରାଦିନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଶୀତ ଦିନେ ଆସିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଖରାଦିନେ ତ ବହୁତ ଖରା ହୁଏ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ଶୀତ ହୁଏ। ଏମାନେ ଆସନ୍ତି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ, ଯେତେବେଳେ କି ସବୁଆଡ଼େ ପାଗ କ'ଣ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଥାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ଭଲ ଜନ୍ମ ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି। ଏମାନେ କ'ଣ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇବେ? ଏମାନେ ଖାଲି କ'ଣ ବସନ୍ତ ଋତୁ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ବସନ୍ତ ଋତୁ ସରିଗଲେ ପୁଣି ଥରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଦୟା ଭାବ ରଖିବା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ଏହି ଅପବାଦରେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା, ଟିକିଏ ରାଗିଗଲା ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା, କୋଳରୁ କୋଳୁ ହେଲା। ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। କିଏ କହିଲା ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗ କହୁଛି। ଦେଖେ ବଗ ଭାଇ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଶିଳ୍ପୀ, ଆମେ ହେଉଛୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଆମ ମତରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବା ଗାୟକ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ଶିଳ୍ପୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ସାରା ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁ ନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। କିଏ କହିଲା ନା ଆମର କିଏ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମର ବଗ, ସେ କାଉ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଏଠି ଆମର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ କାଉକୁ ଏତେ କଅଁଳି କରି କହି ଆସେ ନା। ସେ କର୍କଶ ଭାବେ ବଗକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ, ଅହଙ୍କାରୀ ବୋଲି କହିଲା। ତ ବଗ ଏତେ ଧୀରେ ତ କୁହେନି। ବଗ କ'ଣ କହିଲେ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଧୀର କଣ୍ଠରେ ବା ମିଠା କଣ୍ଠରେ କହିବ, ଧୀରେ ମାନେ ସ୍ୱର କଣ୍ଠରେ। ତ ଇଏ କ'ଣ ନା କର୍କଶ ଭାବେ କହିଲା। ତ କାଉର ସ୍ୱର କ'ଣ କର୍କଶ। ତୁମେ ହେଉଛ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅତି ଅସାମାଜିକ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରୀ ବୋଲି ବଗକୁ କହିଲା। ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଯିଏ ଏଭଳି ଅଶେଷଣ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରମନା। ତ ତୁମେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଛାଡ଼, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖରାପ ଭାବରେ ଦେଖୁଛ ବୋଲି ବଗକୁ କିଏ କହିଲା? କାଉ କହିଲା। କାଉ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଥରକେ ବୋବାଇ ଉଠିଲେ। କା ଚିରି ଚିରି ସବୁ ବୋବାଇ ଉଠିଲେ। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ସେମାନେ ବଗକୁ କ'ଣ ନିନ୍ଦା କଲେ। ବଗ ଅପମାନରେ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବଗ ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଏଠାରେ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛି। ଦେଖୁଛ ନା ପିଲାମାନେ, କାଉ ଯେତେବେଳେ କର୍କଶ କଣ୍ଠରେ କହିଛି, ବଗ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚିରି ଚିରି କୁଳୁ କୁଳୁ ସବୁ ହେଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା କଜଳୀପାତି ହେଲା। କଜଳୀପାତି ଆସିଗଲା, ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ବୋବାଇ ଉଠି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ତ ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ପିଲାମାନେ? ସେମାନଙ୍କର କିଏ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ, କିଏ ଚିରିଂ ଚିରିଂ ହେଲା, କିଏ କା କା, ତ ଏମିତି ସବୁ ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତି। କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାମ କରେ, ଭଲ ଲୋକ କରି କଳି କଜାଏ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ସେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଲା, ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ କରେ। ତ ଗୋଟେ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ବୋଲେ ସେଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରେ, କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲେ ସେସବୁ ସମାଧାନ କରିଥାଏ ହେଲା। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତା'ର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁଗାଙ୍କୁ ପିଟିକି ମଧ୍ୟ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକେ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲା। କଜଳପାତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଡରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତା'ର କ'ଣ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଠିକୁ ଖମ୍ପି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ଚ୍ୟାଙ୍ଗ 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 କଥା କ'ଣ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି?
କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ସମସ୍ତ ଦୁରବସ୍ଥା ଜଣାଇଲା। କିଏ କହିଲା? ଏଇଟା ଆମର କଜଳପାତି କହିଲା। ସେ ଚାଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ ହେଇ ସବୁ କହିଲା, ପଚାରିଲା ଆଉ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଖିଛି? ତ କାଉ ସବୁ କହିଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ 3 ଥର ସେମାନଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି, ତାର ଦାଉ ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ନା କାଉ କହିଲା। କାଉ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ନା କଜଳପାତି କହିଲା। ତ ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ନିକଟରେ ସେ ଆମର କ'ଣ ମା କଜଳପାତି ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ଆଉ ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତାର କ'ଣ ବସା ରଖେଇ ଦେଉନି, ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ତ ତାପରେ କହିଛି ଦେଖିବା, ସମୁଦୁଖୀ କଜଳପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା, ବରଗଛରେ ଗୋଟେ ଡାଳରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଆଉଜି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଘୁମାଉଛି। ହେଲା, ଦେଖ ଏଠି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଘୁମାଉଛି, କିଏ ଯାଇଛି? କଜଳପାତି ଯାଇଛି। ହେଲା, କଜଳପାତି ତା ମୁଣ୍ଡର ଚକର କାଟି ଉଡ଼ି ବୋବାଇ ଲଗାଇଲା। ତା ଉପରେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଉଡ଼ିଲା, ବୋବାଇ କହିଲା, ଚାଙ୍ଗ 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 ଚାଙ୍ଗ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତାପରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସେ କେତେଥର ତାର 2 ଗାଲକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରି ବିରକ୍ତିରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଖଁ କା ଖେଁ। ତ ସେ ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଖେଁ ଖେଁ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲା, ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? କିଏ ରେ ତୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ଚାଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ, ମୁଁ କଜଳପାତି। ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା ତୁମର ଉଚିତ ହେଉଛି? ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକ୍ର କାଟିଲା, ସେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, କିଏ ରେ ତୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ? କଜଳପାତି କହିଲା, ମୁଁ କଜଳପାତି, ଆଉ ତୁ ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ, ବା ତୁମର କ'ଣ ଉଚିତ ହେଉଛି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିବାଟା? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ବଳଶାଳୀ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆମେ ତାହା କରିବୁ। ଜୋର ଯାହାର ମୂଲ କଥାର। ତ କହିଲା, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆମେ ତାହା କରିବୁ, ଆମେ ବଳଶାଳୀ ବୋଲି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା। ହେଲା, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା। ହେଲା, କଜଳପାତି ତାକୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲା, ମାତ୍ର ଗଉଆ ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ବୁଝିଲା, ସେ ଜମାରୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ନିରସ୍ତ ହୋଇ କଜଳପାତି କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ତୁମ ନାମରେ ଫେରାଦ ଦେବି। ତ ସେ ତାପରେ ସେ ଯେତେ ବୁଝିଲା ମଧ୍ୟ ଇଏ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କିଏ? ନା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତ କଜଳପାତି କହିଲା, ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ଯାଇ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବି ବା ଫେରାଦ ଦେବି, ତୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଖେଁ କାଁ ଖେଁ କରନା ଫେରାଦ, ମୁଁ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରିଛି ନା ମକଦ୍ଦମାକୁ ପରୁଆ କରୁଛି? ମୁଁ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରୁଛି ନା କ'ଣ? ତୁମେ ଯାଅ, ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, କର। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟକ ଜିଓ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭଲ୍ଲୁକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ମହାରାଜ। ହେଲା, ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସନ ବସନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୀନବୃଦ୍ଧି ଜମ୍ବୁକ ପ୍ରବର। ଜମ୍ବୁକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେନାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦନ୍ତ ବୃକ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆରକ୍ତ ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦରବାରରେ ଖଡ଼୍ଗହସ୍ତେ ଦୃପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପାରିଷଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟର ପଶୁ ଜଗତର କୋକି, କଟାସ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମଶା, କୁଟ୍ରା, ହରିଣ ଓ ଝିଙ୍କ ଆଦି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସରୀସୃପ ଜଗତର ଅହିରାଜ ଗଦି ଅଛନ୍ତି। ସରୀସୃପ ଜଗତର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା ଓ ବୁଲବୁଲ ଆଦି ଶୋଷ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସବୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅହିରାଜ ଗଦି, ତା ସହିତ ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ଗଣ୍ଡୁଚି ମଶା, କୁଟ୍ରା, ହରିଣ, ଝିଙ୍କ ସବୁ ପଶୁ ଜଗତର, ପକ୍ଷୀ ଜଗତର, ସରୀସୃପ ଜଗତର ସବୁ ଜଗତର ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଜଗତରେ ଏମାନେ ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି ବଳଶାଳୀ, ତ ତା ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ରହିଲା? ଭାଲୁ। ତ ସେ ହେଉଛି ରାଜା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ନିରୁତ୍ସାହ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି। ଆଜି ଦରବାରରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା। ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଯିବ, ଆଜି କେସ୍ ଲଢ଼ା ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ରାଜା କ'ଣ ଉପଦେଶ ମାନେ ରାୟ ଦେବେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗୋଲ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି ଓ କୋପଦ। ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ସାଇଡ଼୍ରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଗଙ୍ଗୋଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି ଏବଂ କୋପଦ, ଏସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ଆସୁଛନ୍ତି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଶାଳିଆ ପତ୍ନୀ। ଏମାନେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କାହା ସପକ୍ଷରେ? ନା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସପକ୍ଷରେ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ। କାଉ ତ ଓକିଲାତି କଲା, ତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ କଲେ ଯେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ, ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କାଉ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନା ମାଙ୍କଡ଼କୁ। ରାଜା କ'ଣ ରାୟ କଲେ? ନା ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ତୁମେ ବିନା ଦୋଷରେ ବା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମର କିଛି ଭୁଲ ନ କରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାର
ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ, ତୁମେ ଦୋଷୀ, ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବାଇ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିଗଲା। ଧର୍ମବତାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି କଲେ। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛି ଦୋଷୀ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କଲା ନା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଠିଆ ହେଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଧର୍ମବତାର, ହେ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯେଉଁ କେବଳ ଚାହିଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପଛକୁ ଚାହିଁକି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଗ ପଛକୁ ଯଦି ଚାହିଁକି ନ ବିଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବନି। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହେଇଛି। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଛପଟକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଚିଲା ପଣସଟିଏ ଥୋଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭଳିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ରାୟ ଦେଲେ, ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଲାଳସା ଦେଇଦେଲା ପଣସର, ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ସେ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ଦେଇଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଏବେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କାହାକୁ ବିଚଳିତ କଲା, ନା 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 ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କ'ଣ? ସେ ରାଜାକୁ କହିଲା। ଆରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ଇଏ ଦୋଷୀ ଥିଲା କ'ଣ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ଭୋଧ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଯିବ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖା ମୃଗ ଅଟେ, ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ ହିଁ ଡେଇଁବ। ତ ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ଭୋଧ କାକ ମାନେ ଆରେ ନିର୍ଭୋଧ କାଉ, ଆରେ ବୋକା କାଉ, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଳବାନ ଜୀବ, କିଏ ମାଙ୍କଡ଼, ସିଏ ଗଛରେ ଡେଇଁବା ହିଁ ତାର କାମ, ସେ ଗଛରେ ଡେଇଁବ ହିଁ ଡେଇଁବ। କାଉ କହିଲା, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ସେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ହଳଦୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସା ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁକି? ହଁ, କାଉ କହିଲା, ହଁ ମହାରାଜ, ସେ ତ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗଛରେ ରହିବା ଜନ୍ତୁ ବା ସେ ଡେଇଁବା ଜନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିବ କ'ଣ ନା, ବସା କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିବ? ରାଜା କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାକୁ ସେ ଡାଳରେ ବସା କରିବ କାହିଁକି? ରାଜା ଟିକେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ରାଜା ପୁରା କାହା ସପୋର୍ଟରେ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସପୋର୍ଟରେ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଏଇ ଦୋଷୀ, ତାକୁ ଜେଲ୍ ଓ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆଯିବ। କି ତାହେଲେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୋଷୀ ହେଲା, ସେ ତାକୁ ଜେଲ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଦିଆଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ମହାନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁକି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପାୟ ଭାବେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନୀରବରେ ଫେରିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂରେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କଜଳବାଦୀ ଦେଖିଲା ଘର ଚଟିଆ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ଦୁଇଟି ହଲାଇ ତୀର ବେଗରେ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଜୁଟୁଛି। ତ ଏମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ, କଜଳବାଦୀ ଦେଖିଲା ଯେ ଘର ଚଟିଆ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବ, ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଘର ଚଟିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଥାଏ ସେ କହିଲା, ଚିଂ ଚିଂ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ପଛେ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ତ ସେ କ'ଣ ଘର ଚଟିଆ ଆସି ସବୁ କହିଦେଲା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜା ବିଚାର ବଦଳାଇଲେ, ତ ସବୁ ଜାଣିଦେଲେ। କାଉ ଏ କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗଲା, ସେ ପୁରା ରାଗିଗଲା। କାଉ ମାନେ ରାଜା ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି, ଯେଉଁ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ, ସେ ରାଗିଗଲା। କାହା ରଡ଼ିରେ ସେ ଚୌଦିକୁ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। ତା ରଡ଼ି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳବାତି, ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସି ଜମା କଲେ। ମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିକି କଥା ହେଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ସିଂହାସନରୁ ତୋଳିଦେବେ। ତ ତାପରେ ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ। ସଭା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖଚିଲ, ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ, ଶଙ୍ଖଚିଲ ଆଗରେ ଥାଏ। ତ ଏମିତି ସେ ବୋବାଇଥାଏ। ତା ପଛକୁ ଡାମରା କୁଆ ଆଉ ତାର ଶତ ଶତ କୁଆ ବାହିନୀ, ସବୁ ଡାମରା କୁଆ ତା ପଛରେ ଯେତେ ସବୁ କାଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିଲେ। ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳବାତି ଓ ତା ପଛକୁ ଦଳକୁ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର ବସି ସେ ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହାନନ୍ଦରେ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଦୋଷୀ ହେଲା କିଏ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଘର ଚଟି ଆସି ସବୁ କଥା କଲା ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଣସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ରାଗି ଆଉଥରେ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ସେଇ ପାଚିଲା ପଣସକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖସାଟି ମାନେ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖସାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟିକୁ। ସେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ କାହାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ରାଜାଙ୍କୁ, ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କୁ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଓ ମହାକୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀକୁ ଖୁମ୍ପି ଲାଗିଲେ। କୁଆମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ଚିଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କଜଳବାଦୀ ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ, କଜଳବାଦୀ କ'ଣ କଲା, ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜକୁ ତାଙ୍କର ଲୋମସ ଦେହ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସବୁ ଖୁମ୍ପୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଥଣ୍ଟରେ ସବୁ ଖୁମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ କ'ଣ ନା ତାକୁ
ଶାସ୍ତି ପାଇଥିବ ଏଇ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼, ତାପରେ ତାକୁ ଘର ବସା ବାନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଥିଲା ଗଳ୍ପଟି। ଆଶା କରୁଛି କିଛି ବୁଝିଥିବ ବା ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଦିଅ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗଳ୍ପଟି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୁଝିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ତ ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।